헛된 마음 버리고 성령이여 내 영혼 충만하게 하소서. 주님 앞에 내 생명 드리리라. 1장 1절에서 4절 말씀을 먼저 교독하겠습니다. 요한복음 1장 1절에서 4절 말씀 교독하겠습니다. 태초에 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라. 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없느니라. 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이라. 아멘. 14절 말씀 같이 합독하겠습니다. 1장 14절 말씀 합독합니다. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 아멘. 설교하기 전에 우리 기도하시면 언짢게 듣지 마시고 하나 고칠 것은 있어요. 대표 기도하시는 분은 우리가 하나님 앞에 중보 기도를 합니다. 나 중심으로 기도하지 않고 하나님 축복 받으시기 바랍니다. 이 말은 사람들이 하는 말이지만 이게 강대성에서 그게 아니고 기도 시간이 아니고 그 축복은 자칫 따르면 하나님 축복 받으십시오 이런 결과가 될 수도 있으니까 그건 아니지만 그런 인사나 그 기도는 조금 앞으로 삼가하는 게 좋습니다. 누구든지 대표로 장로님이니까 제가 이야기합니다. 다른 분들도 이 단어를 쓸 때 강대성에서 중보 기도할 때는 개인적으로 또는 자기 죄도 고백하는 것도 미리 다 하고 와서 그리고 난 다음에 하나님 앞에 이 여러 가지 짧은 시간 한 3, 4분이죠. 이 시간에 들여지는 것은 그 중보로 계속해서 그냥 기도하는 것입니다. 그래 하시길 바라고 오늘도 주의 은혜가 함께 하시기를 축복합니다. 이 시간 설교하기 전에 이번에 미국에 트럼프가 당선되었어요. 어려운 시간들이 많았는데 트럼프가 당선되어 가지고 거기 이제 취임식 할 때에 거기가 한 말이 있어요. 그 트럼프는 좀 트럼트럼하이 좀 좋지 못했는데 하나님께로 돌아오고 말씀으로 돌아오고 그러면서 나라를 어떻게 해야 되겠다는 그 인사성이 있었습니다. 그 점을 한번 생각하고 트럼프가 취임할 때의 그 이야기를 한번 우리가 살펴보기를 원합니다. Take a look at what happened. What happened? Let me get my shoes. When I said that, many people have told me that God spared my life for a reason. And that reason was to save our country and to restore America to greatness. And now we are going to fulfill that mission together. We're going to fulfill that mission. I will take historic action to defeat the toxic poison of gender ideology and reaffirm that God created two genders, male and female. I will keep men out of women's sports.
I will sign a law banning child sexual mutilation in all 50 states. Won't happen anymore. And we will proudly say Merry Christmas again. Religion and Christianity are the biggest things missing from this country, and I truly believe that we need to bring them back, and we have to bring them back fast. I think it's one of the biggest problems we have. That's why our country is going haywire. We've lost religion in our country. All Americans need a Bible in their home, and I have many. It's my favorite book. It's a lot of people's favorite book. This Bible is a reminder that the biggest thing we have to bring back America and to make America great again is our religion. Religion is so important. It's so missing, but it's going to come back, and it's going to come back strong, just like our country is going to come back strong. In the end, we do not answer to bureaucrats in Washington. We answer to God in heaven. Christians are under siege. We love God, and we have to protect anything that is pro-God. We must defend God in the public square and not allow the media or the left-wing groups to silence, censor, or discriminate against us. We have to bring Christianity back into our lives and back into what will be again a great nation. Our founding fathers did a tremendous thing when they built America on Judeo-Christian values. Now that foundation is under attack, perhaps as never before. What can we do? Stand up, speak out, and pray that God will bless America again. We must make America pray again. Pray, get educated, get motivated, and stand with me and the legions of Americans asking God to bless our great nation, to bring our great nation back, and to make America great again. Let's make America pray again. God bless you, and God bless the USA. We pray for divine favor upon our President, Joseph R. Biden, and our First Lady, Dr. Jill Biden, and their family. In the strong name of our collective faith, amen. 다양한 종교의 이름으로 The monotheistic God, Brahma, and God known by many names, by many different faiths. A man and a woman. In the name of the King of Kings, the Lord of Lords, your Son, my Savior, and our Redeemer, Jesus Christ. Amen. Now that my life was saved for a reason. I was saved by God to make America great again. And we will not forget our God. Can't do that. We will not forget our God. Can't do that. 여기에서 정말 우리는 배울 것이 있습니다. 한 나라가 개인이나 잘 되기 위해서는 성경으로 돌아가고 하나님께로 돌아와야 될 줄로 믿습니다. 앞으로의 이런 역사는 트럼프에게 달려있겠지만 일단 그의 결단이 대중 앞에 쉽지 않은 일입니다. 성은 남성과 여성밖에 없다. 젠더 이데올로기 다 종식시키겠다. 성경을 가정에, 교회에 메리 크리스마스로 할 수 있도록 예배 드릴 수 있도록 이렇게 만들겠다. 이런 선포를 하고 원래 미국이 그런 기독교 국가였지 않았습니까? 청교도인데. 그러면서 우리는 절대 하나님을 잊지 않을 것입니다. 약속을 기억하겠다는 말이죠. 그렇게
취임식 때 이 고백을 하고 전 세계에 방영이 된 것입니다. 4년 전에 조 바이든이 어떻게 했죠? 아까 기도를 받잖아요. 여러 신의 이름으로 그렇게 했고 젠더 문제가 허락된 것입니다. 그래서 그동안 수년간 미국의 전역에 미국에 계신 우리 동포들도 교민들도 그 사는 분들이 교육 때문에 갈 곳이 전체가 어려워지고 LA에 예를 들면 그 남성이 여성 목욕탕에 들어가는 일들도 있었지 않습니까? 다시금 성경으로 말씀으로 은혜로 돌아가야 한다는 그 트럼프의 결단 그리고 그것이 공약이었습니다. 공약이었는데 그 목사님의 기도가 이번에 아마 그 아주 뜨거웠어요. 간절했고 그 목사님이 참 백악관에서 드렸던 기도죠. 그런데 다시 말씀으로 우리는 잊지 않을 것입니다. 그날을 이날을 말이죠. 생각했습니다. 우리는 다시 한번 오늘 다시 말씀으로 하는 제목으로 우리 하나님의 말씀을 기억할 수 있기를 원합니다. 창세기 1장 1절에 보면 태초에 하나님이 어떻게 했죠? 천지를 창조하시니라. 성경에 창세기 1장 1절이 태초에 하나님이 천지를 창조하셨다고 그랬어요. 그래서 이 말은 in the beginning이라고 그랬습니다. 시작할 때에 이 베레시트라는 히브리어가 무슨 말이냐 하면 영원으로부터 시간이 출발되었다는 출발점이라는 말입니다. 태초에, 시초에 하나님이 땅과 하늘과 땅을 천지를 창조하셨다. 이 말은 바라라는 말은 무에서 아무것도 없는 데서 유 있게 하셨다는 말입니다. 천지를 창조하셨는데 바로 창조주 하나님, 창조의 역사입니다. 무엇으로 창조했을까요? 창세기 1장 3절에 보면 하나님이 이르시되 빛이 있으라 하시니 빛이 어떻게 됐습니까? 있었습니다. 말씀이죠. 창세기 1장 6절만 한 절 더 보더라도 하나님이 이르시되 물 가운데 궁창이 있어 물과 물로 나뉘라 하시고 그러니까 그대로 되니라. 우리가 성경 여러 번 읽는 성경이요. 이게 그냥 종이로만 생각하시면 안 됩니다. 그냥 이 성경 말씀이 우리가 하나님의 말씀으로 믿지 않습니까? 오늘 본문 요한복음 1장 1절이 그럼 다시 한번 이 창세기 1장과 연결이 됩니다. 사도 요한의 밤모섬에 유배를 가서 90이 넘은 나이에 신앙이 깊고 정말 많은 경험과 성숙함 속에서 하나님의 말씀은 깊은 의미로 기록된 말씀입니다. 왜냐하면 죽으면 자기가 가지고 있는 내용들을 모르잖아요. 보존하기 위해서 밤모섬에서 성경을 편지를 기록한 것입니다. 이 요한복음 1장 1절 한번 다시 한번 같이 합독해 볼까요? 태초에 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀이 곧 하나님이시니라. 태초에 창세기 1장에 하나님이 천지를 창조하셨는데 시초에 이게 태초에 말씀이 계셨다 그랬습니다. 그런데 이 말씀이 바로 하나님이시라 말씀합니다. 다시 말해서 하나님이 계셨는데 하나님이 말씀하시고 천지를 창조하신 이 말씀이 곧 하나님이시라는 것입니다. 그래서 여기에 요한복음에 인용하는 태초하는 것은 영원전의 어떤 시점 또 시간의 시작을 의미합니다. 처음 시간의 특별한 순간 그때 하나님이 말씀하셨고 이제 시간이 주어졌죠. 하나님이 영원하신 분이고 영원한 세계입니다. 그 말씀이 누구라고 하셨느냐 하면 그 말씀이 하나님이시라 이렇게 말씀했어요. 전 세계가 이 하나님의 말씀으로 돌아오지 않는다면 그야말로 소돔과 고모라 성같이 될 것입니다. 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 3절에 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없느니라고 말씀하고 있습니다.
그 말씀이 누구십니까, 여러분? 그 말씀을 우리가 알기 위해서는 그 하나님을 알아야 되겠죠. 하나님이 호렙산에서 양치는 모세를 불렀습니다. 저 애굽에서 왕자가 되고 왕이 될 뻔했는데 거기에서 자기 참 어머니가 저설미 유모 아닌 유모로서 그 복음을, 그 하나님 메시지를 심었던 것이 그 모세가 자기 동족을 구하려다가 살인자가 되어서 미디안 광야로 쫓겨가서 거기에서 이제 결혼해서 자식을 놓으면서 지냈습니다. 애굽으로 가서 한번 그 동족을 구해보고픈 마음이 어찌 없었겠습니까? 그런데 나이가 80이 되고 보니까 늙은이였습니다. 아무 힘이 없고 아무 능력이 없고 하다 보니까 포기한 상태입니다. 그래서 늘 저쪽 하늘을 바라보면서 저기 내 어머니가 있고 그 하셉스트 공주가 유모 아닌 어머니를 알고 있었지 않습니까? 그 공주가 있는 곳, 그것을 늘 사모했는데 그러나 갈 수가 없습니다. 가면 죽잖아요. 살인자인데 잡히면. 그런데 어느 날 호렙산에서 가시덤불에서 하나님이 나타나셔서 모세야 모세야 불렀죠. 놀라서 보니까 불이 확 타오르는데 그 죄가 되지 않아요. 사라져야 되는데 그때 그 모습 속에 하나님 음성을 듣고 꼬꾸라지고 신발을 벗었습니다. 그때 하나님께서 바로 모세를 부르시면서 너를 애굽으로 보내겠다. 내가 그 민족이 고생하는 것을 보고 듣고 알고 있다. 400여 년 동안 430년간 그들이 고생하는 것과 타국에서 노예 생활 같이 있는 것을 내가 보고 듣고 알고 있다. 여러분, 하나님이 우리를 보고 듣고 알고 있다는 거예요. 히브리 백성들이 요셉에 의해서 71명이 애굽으로 갔는데, 이집트로 갔는데 거기에서 지내온 세월이 430년 됐는데 뭐를 기억한단 말입니까? 그런데 하나님은 보고 듣고 알고 기억하고 계신다는 것입니다. 그리고 계획이 계신다는 것입니다. 그렇다면 먼저 또 한번 짚고 넘어갈 것은 우리가 이 땅에 살아가는 여러분 가운데 모든 영역에 하나님이 보시고 아시고 들으시고 잘 알고 계신다는 것입니다. 답을 알고 계신다는 것입니다. 그래서 구하기 전에 있어야 할 것도 아신다는 것입니다. 이 점을 믿는 것이 믿음의 또 출발이기도 합니다. 그래서 하나님이 모세에게 이 모세가 이제 자꾸만 나는 입이 뻣뻣합니다. 보낼 만한 자를 보냈었어 하면서 자꾸만 불평하고 그리고 자기를 나이가 80이 되고 하니 그렇게 했죠. 너 형 아론이 있지 않느냐? 말 잘하는 아론이 있는데 붙인다. 그래도 안 된다는 겁니다. 보낼 만한 자. 하나님이 화를 내셨습니다. 하나님 화를 내시고 그래서 이야기합니다. 내가 너보다 먼저 앞서간다. 그래서 결국 모세가 두 손 들고 가게 됐습니다. 그때 또 질문이 있었습니다. 모세의 질문이 출애굽기 3장 13절에 보면 모세가 하나님께 아뢰되 내가 이스라엘 자손에게 가서 이르기를 너희의 조상의 하나님이 나를 너희에게 보내셨다면 그들이 내게 묻기를 그의 이름이 무엇이냐 하리니 내가 무엇이라고 그들에게 말하리까 그랬어요. 요 하나님의 이름을 물으면 내가 무엇이라고 말합니까? 하나님이 어떤 분이신데 이야기를 할 수 있어야 되는데 그때 하나님이 출애굽기 3장 14절에 이런 말씀이 있습니다. 하나님이 모세에게 이르시되 나는 스스로 있는 자니라. 또 이르시되 너는 이스라엘 자손에 이같이 이르기를 스스로 있는 자가 나를 너에게 보내셨느니라. 그 말을 하라는 것입니다. 이 스스로 있는 자가 보면 여러분 NIV 성경에 보면 I am who I am. I am. 나는 나다는 말입니다. 나는 나다. 그 얘기하라는 것입니다. 여호와를 말하죠. 히브리어 원문 동사에 보면 to be 동사가 있는데 거기 보면 I will be who I will be 그랬습니다. 그 말은 나는 되고자 하는 대로 되는 나이다. 말입니다.
나는 되고자 하는 대로 되는 나다. 나는 나다. 그 말입니다. 다른 말이 필요 없었어요. 그 얘기를 호렙산에서 지금 모세와의 대화 속에 하나님의 이름을 묻는 모세에게 그렇게 하나님이 말씀을 하고 계십니다. 오늘 요한복음 1장 14절에 보면 그 창조주 하나님, 거기 보면 창조주 하나님 엘샤다이 하나님입니다. 나는 스스로 있는 자, 전능하신 하나님이다. 그 전능하신 하나님을 이야기하고 엘샤다이 하나님과 여호와 하나님이신데 오늘 요한복음 1장 14절에 보면 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 그 말씀이 하나님이신데 말씀이 계셨는데 그분은 I am who I am, 나는 나다 이 말이죠. 나는 나고 스스로 계신 분이고 엘샤다이 하나님, 전능하신 하나님인데 형체를 알 수가 없잖아요. 볼 수가 없고. 그런데 여기 요한복음 1장 14절에 그 말씀이 계신데 그게 하나님이시라고 있는데 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 이걸 본 사람이 누구죠? 요한과 12제자와 예루살렘에 있는 수많은 사람들이 보았어요. 예수님을 보았습니다. 보았는데 예수님은 키가 크고 바짝 마르고 볼품없는 그야말로 그때 입을 옷도 제대로 없고 그냥 다니면서 말씀을 전했던 선지자 아닌 메시아 그리스도였어요. 그분이 바로 말씀이 육신이 되어 이 땅에 왔던 성탄절의 주인공이었던 예수님이시라는 것입니다. 그래서 하나님이 말씀이시면 여러분 하나님의 말씀이시면은 말씀이 육신이 이 땅에 오셨다고 한다면 두 가지는 분명해졌죠. 성경 말씀이 하나님의 말씀이다. 이 성경 말씀이 하나님의 말씀이 여기가 하나님의 말씀이다 말이죠. 또 한 가지는 예수님이 말씀이 육신이 되어 이 땅에 오셨기 때문에 주님이 말씀이시라는 사실입니다. 그렇다면 여러분에게 제 질문을 하나 해보겠습니다. 이 성경 말씀이 하나님의 말씀이고 말씀이 육신이 오시는 게 예수 그리스도신데 예수 그리스도를 진심으로 구주로 믿고 받아들이고 계십니까? 하는 것과 두 번째는 이 성경 말씀이 정말 하나님의 말씀이고 성경이고 우리가 살아가야 할 모든 존재의 이유와 살아가야 할 모든 방법과 답이 여기 있는데 이 성경 말씀을 정말 여러분이 살아가는 동안에 성경을 진심으로 다해서 읽고 통독하고 그렇게 하고 계시는지 그럴 마음이 있는지 바쁘다는 핑계로 그리고 여러 가지로 성경 말씀은 그냥 어떤 종교에 하는 경전으로 여기고 계시는지는 않는지요. 이 말씀 없이는 절대로 하나님을 알 수가 없습니다. 기독교에서는 성경이 아니고는 절대로 하나님을 알 수가 없습니다. 왜냐하면 계시된 말씀이기 때문입니다. 하나님이 뚜껑을 열어주셨기 때문입니다. 진리는 내가 곧 길이요 진리요 생명이라고 주님이 말씀했습니다. 그렇다면 여러분 정말 양심에 손을 얹고 생각해 보시고 앞으로도 묵상해 보세요. 나는 작년에 성경을 정말 한번 일독했는가? 그리고 금년에도 나는 말씀을 가까이 하기 위해서 시간 계획표를 짰는가? 이것이 경전이고 하나님의 말씀이고 하나님이신데 이것보다 더 귀한 게 없는데 그냥 내 중심으로 생각하고 살아가지는 않는지 그만큼 바쁘다면 하나님을 잊어버릴 수밖에 없죠. 그럼에도 불구하고 믿음의 사람, 하나님의 사람은 트럼프가 대통령이면 얼마나 바쁘겠어요. 성경책 위에 손을 얹고 성경책을 가졌어요. 그리고 잊지는 않겠습니다고 이야기를 했어요.
조 바이든은 그때 성경책의 천주교에 두꺼운 걸 가지고 낡은 걸 가지고 와서 잡신의 이름으로 모든 신의 이름으로 기도하고 기도해 주는 사람이 그게 무슨 기도입니까? 시작을 했어요. 그러니까 나라가 엉망이 됐죠. 일단 출발이 성경적으로 정리해 가려고 기획을 하는 이 트럼프의 얘기를 들을 때에 미국의 소망을 봅니다. 기도하고 지켜볼 일이기도 하지만 또 믿어야 되겠죠. 우리나라도 여러분의 가정에도 여러분의 자녀 교육에도 이 말씀이 우선시 되고 있는지, 영유아부에 예배드리는 어머님들, 여러분들, 여러분의 자녀들에게 내가 이 성경 말씀을 삼하고 하나님의 말씀인 것을 아이들이 느낄 수 있도록 보고 읽고 듣고 하고 계시는지, 부모님들 마찬가지입니다. 내 부모가 어머니, 아버지가 정말 성경 말씀이 하나님의 말씀이고 살아있는 말씀이고 이것이 나의 양식이 되고 우리 가정의 보배가 되고 링컨이 물려받았던 그 성경책 이사야서 43장의 때 묻은 손길 그 말씀 생수책자에도 적었지만 그 말씀으로 그는 모든 어려움을 극복했습니다. 대통령이 되었습니다. 여러분은 성경의 중요성을 진정으로 알았다면 지금까지 온 정성을 다해 생명의 말씀, 하나님의 말씀인 줄 알고 창세기에서부터 계시록까지 정말 한 번 이상 정독을 하셨나요? 없다면 크리스찬이라고 하기에는 불편합니다. 없다면 다시 읽고 읽어야 합니다. 왜냐하면 내가 복을 받기 위해서 그렇고 하나님을 알기 위해서 그렇고 하나님 앞에 나아가기 위해서 그렇습니다. 예배를 바로 들을 수 있기 때문입니다. 그래서 새로운 가족이나 신앙의 연조가 이제 시작하는 분들에게는 이제 성경 말씀을 읽을 귀해 가지고 가르쳐주고 해야 되지만 연조가 오래됐음에도 불구하고 우리 재직들이 성경 말씀을 모른다면 하나님 앞에 회개하고 기도하면 성경을 가까이 해야 합니다. 이 예언의 말씀 읽고 듣고 지키는 자가 뭐가 있죠? 복이 있습니다. 그러므로 이 말씀은 하나님의 말씀이고 살아있는 하나님의 말씀이고 생명의 말씀입니다. 여러분, 이 우주 속에 이 신비한 계획들이 있습니다. 성경의 사람, 하나님의 사람들이 이 비밀들을 은혜를 받아 풀어갑니다. 자녀들에게 창조적인 기회를 주고 자란 이 태중에서부터 하나님 은혜가 들어가서 그 아이들에게 좀 넓은 마음, 신앙, 성경이 심어져서 그 아이들이 세상에 가르치는 세상적인 악기도 중요하고 언어도 중요하고 영어도 중요하고 다 하지만 그보다는 우선 자라는 동안에 항상 가까이 해야 될 것이 하나님의 말씀입니다. 이 말씀을 부모들이 보여주어야 하고 심어주어야 하고 아이들이 좋아하고 예배를 즐거워하고 주일이면 아예 이 성전에 나가 예배 드릴 수 있는 그런 마음이 훈련이 되지 않으면 부모님들이 모범을 보여주지 않으면 아이들이 자라는 청소년기에 그런 일을 할 수가 없습니다. 그렇지 못했다면 만약 그런 일이 없고 그렇게 살아가려고 하면 여러분은 무엇을 믿고 있는지 깊이 생각해 봐야 합니다. 오늘 예배드리면 무슨 의미가 있을까? 물어야죠. 다시 한번 우리 새로운 가족들이나 또 새신자들이나 이런 분들에게는 이 예배를 드리고 하나님 말씀이 어떤 것인가를 가르쳐 줘야 합니다. 시간을 투자하고 그리고 읽어야 말씀을 의지해야 합니다. 예를 들어서 여러분 우리 젊은이들이 있는데 남녀가 서로 사귀려고 하면은 어떻게 합니까? 사귀려고 하면 인물 보고 뭐 보고 이렇게 하면 하는 게 아니라 대화를 해야 되잖아요. 대화를. 성격이 어떤지, 장점이 뭔지, 단점이 뭔지. 결혼을 하려고 하면은 특히나 더하죠. 이것은 결혼을 하려고 하면 장점과 단점과 여러 가지 내가 적응할 수 있고 믿음이 무엇인지 정말 저 친구는 믿음을 가지고 있는지. 왜냐하면 그런 삶이 없으면 오래 가지를 못합니다.
참된 행복을 누릴 수가 없어요. 물질이 그 가정을 절대 행복하게 할 수가 없습니다. 돈이 절대로 행복하게 할 수가 없습니다. 어떤 일시적인 것은 될 수 있어도 우리가 가정에 행복이 있고 평강이 있는 것은 거기에 주님이 계셔야 합니다. 말씀이 있어야 합니다. 그래서 아이들에게 먼저 사주어야 할 것은 성경이고 성경에 관한 동화 이야기고 이런 것들을 사주어야 합니다. 아이들이 그럴 때 어릴 때부터 친근하게 읽으면 그 말씀을 가까이 하고 부모님들도 이 성경을 동화적으로 그 좋은 것들이 있어요. 근데 시중에 준비 없이 된 것 말고요. 아주 참 정성스럽게 컬러풀하게 된 것들이 있습니다. 그런 것들을 아이들에게 읽어주고 또 읽어줄 때 아이들의 정서가 신앙적으로 잘 준비되어 갑니다. 중고등 시절에는 언젠가 TV 한번 유치원 또래 아이가 노래자랑 대회에 나와서 트로트 있죠. 요즘 트로트가 유행인데 그게 나와가지고 아주 잘 불렀어. 그래서 이제 1단계 올라갈 때 누구에게 가장 전하고 싶은가? 내 사랑하는 여자친구 트로트 하면서 마이크 잡고 아주 이름까지 다 밝히면서 나중에 여자친구 얼굴도 나오거든요. 유치원에. 그렇게 아이가 어릴 때 여자친구를 그냥 분위기겠죠. 중고등 시절에도 대학생이 되기 전까지는 연애하고 공부하고 하나님만 등하시하는 게 아니라 내 자신을 다 가다듬고 그리고 공부하고 그러면서 연마하고 준비해서 인생을 성공적으로 살아갈 수 있도록 헛된 시간 낭비하지 않고 지나보면 압니다. 다듬어서 조언을 듣고 지도를 받고 해서 훌륭한 인생이 될 수 있도록 말씀의 사람이 있도록 되어야 합니다. 우리가 성경 공부를 몇 번 했다고 해서 교회에서 성경 공부를 마쳤다고 해서 다 한 것이 아닙니다. 매일 몇 시간 우리는 날마다 성경을 가까이 하고 이 성경 말씀을 정성껏 읽고 듣고 그리고 행해야 합니다. 묵상하고 공부하도록 해야 합니다. 우리가 여러 가지로 우리 주변에 해야 할 일도 많고 자녀가 있는 분들의 자녀에게 가르칠 것도 많지만은 이 하나님의 말씀을 신령과 진정으로 예배를 드리고 그리고 그 아이들에게 예배의 모범을 보이고 말씀을 가까이 하는 것이 눈에 익고 나의 어머니는 아버지는 하나님의 말씀을 가까이 하고 성전에서 믿음으로 생활한다는 것이 다 가슴에 마음에 심겨져야 됩니다. 그럴 때 그 가정이 자녀들이 복이 있고 미래가 있을 줄 믿습니다. 저는 목회 30년 동안에 여기 쉼터교회만 30년입니다. 이제 금년이 30년째죠. 주일 낮 시간에 설교를 계속해 왔어요. 때로는 성경을 본문 그대로 그냥 강의는 아닌 설교를 했고 쭉 해왔습니다. 낮 시간에 저녁이 전에는 저쪽 지하에서 저녁 시간이죠. 저녁에는 저녁대로 포인트를 잡아서 했고 그리고 수요일은 구약을 중심으로 주로 했습니다. 새벽에는 신구약 다 다듬어서 했고 그래서 작년에 후반기를 들면서 이제 소선지스를 다 끝냈고 그리고 요한계시록 수요일도 다 끝냈습니다. 그러니까 거의 성경을 다 이 목회하는 동안에 성경을 그러니까 제게는 큰 복이었습니다. 이 설교를 하려면 공부를 해야 되잖아요. 내용을 전부 다 성경을 비유하고 본 뜻이 무엇인가를 알아야 된단 말이죠. 그러다 보니까 눈이 조금은 열린 것 같다는 것입니다. 성경을 좀 알게 되고 이해하게 되었다는 것입니다. 이게 은혜인 것입니다. 그래서 우리 성도들도 하나님의 말씀 한두 번 읽고 한 부분을 마스터했다고 해서 끝내는 것이 아니고 알아진 것이 아니고 더욱 겸손하게 이 양식을 매일 큐티하는 이유가 뭐죠? 오늘 나에게 주시는 말씀이 무엇인지 그 말씀을 가슴에 담고 살아가기 위해서 주님 앞에 구하고 은혜를 받기 위한 것이잖아요. 그렇다면 성경 말씀을 탁 얹어놓고 그냥 지내는 게 아니라 이 말씀을 날마다 사모하는 마음으로 양식 이상으로 읽고 또 읽고 나아갈 때에 하나님께서 그 기도나
모든 그 시간이 지나면 응답으로 채워주실 줄로 믿습니다. 그러므로 우리는 성경에 대해서 많이 알도록 노력해야 합니다. 많은 학자들은 요한의 말년을 에베소에서 보냈다고 합니다. 에베소 교회 있죠. 에베소 지역에. 그렇게 요한복음도 어디서 기록했느냐 하면 바로 에베소에서 기록되었던 것입니다. 요한은 그의 형 야고보가 일찍 순교한 것과는 달리 일찍 순교를 했습니다. 야고보가. 그러나 그는 나이가 90이 넘어 95세 주후 95년에 밤모섬으로 끌려가서 거기서 혼자 있으면서 그때 하나님의 계시가 떨어지면서 하늘문이 열리며 요한계시록을 썼습니다. 그래서 요한계시록을 썼는데 그의 죽음을 100세를 누린 다음 날 주후 106년경으로 보는데 그 기록하고 있는데 후일 에베소 감독이었던 폴리크레이트는 주의 품에 의지했던 요한은 에베소에 묻혀 있다고 그렇게 기록하고 있습니다. 제롬이라는 사람은 요한이 늙었을 때 에베소 청년들이 의자에 앉혀놓고 의자에 앉혀서 설교하기 위해서 설교하도록 준비시켜 주었습니다. 강대성에 이제 요한이 앉도록 해주면 하는 말이 성경을 그렇게 알고 기도했던 요한의 입에서 나오는 말이 소자들아 너희는 서로 사랑하라. 그 다음 주에도 올려주면 소자들아 너희는 사랑하라. 그래서 요한 1서에 또 보면은 사랑하라는 말이 많이 나옵니다. 반복했다고 합니다. 그래서 제자들과 교부들이 선생님 왜 같은 말을 반복하십니까? 라고 물으면 이것이 우리 주님의 교훈이다 라고 이렇게 말씀했습니다. 이 요한복음도 주 80년에서 90년까지 기록된 것으로 봅니다. 그것도 제자들이 요청에 의해서 노사도가 이제 돌아가시면은 그 귀한 말씀을 우리가 어떻게 하느냐 해서 기록하도록 한 것입니다. 그래서 요한복음이 준비가 되었고 요한 1서, 2서, 3서도 마찬가지입니다. 그 서대 당시 다른 복음서가 있기 때문에 요한은 이 복음서보다 좀 더 격이 있는 요한복음이 상당히 수준이 높은 것입니다. 그렇게 해서 이 요한복음을 쓰게 되었습니다. 누락된 것들 또 그때 상황에 꼭 알아야 할 일들에 대해서 요한복음을 썼습니다. 그러기에 주님이 십자가를 진 이후 부활승천하시고 5, 60년 지난 노사도가 많은 인생의 경험과 신앙의 경륜과 주님과 함께한 삶의 자취를 가지고 요한복음을 깊게 쓴 것입니다. 그래서 독수리 복음이라 그럽니다. 이 요한복음을 독수리 복음이라 그럽니다. 여러분 한번 생각해 보세요. 파란만장한 세월을 지내신 이 나이 많은 목사님이 예를 들어 이 강단에서 참 많은 경험과 식경과 말씀의 깊이를 가지고 설교하는 것과 새파란 젊은 사역자가 전하는 것과 무게가 다릅니다. 아무래도 깊은 신앙의 경륜과 세월의 나이를 담은 이 담음문이 그 모든 깊이 있는 말씀이 있습니다. 마찬가지로 요한이 그렇다는 것입니다. 그 깊이 있는 말씀이 반복적인 말도 마찬가지로 하나님의 섭리 속에 주어진 말씀입니다. 다시 한번 이 요한 복음 1장을 한번 1절을 같이 한번 합독해 봅시다. 시작. 태초에 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계시시. 이 말씀이 곧 하나님이시라. 태초에 말씀이 있었다. 다시 한번 새기시기 바랍니다. 이 말씀이 바로 하나님이시다 말입니다. 태초의 말씀이 그 하나님이 계시고 지금도 현존하셔서 계속되는 말씀이고 이어지는 말씀이라는 말입니다. 창세기 1장 1절에 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 창조하신 분이 말씀으로 창조하셨다는 것입니다. 그렇다면 이 말씀을 우리가 가지지 않고 이 말씀 없이 이 말씀이 우리가 담지 않고는 생명 역사를 이룰 수가 없는 것이 다시 한번 자명해집니다. 그래서 창세기의 태초는 어떤 시점을 가르칠 수는 있습니다. 요한복음의 태초는 이것은 어떤 시점 순간을 말하는 것이 아닙니다. 이것은 시간의 어떤 순간인 것이 아니라 시간과 공간의 시초 또는 초시간적 영원한 태초, 영원한 과거입니다. 시작도 없고 끝도 없는 영원한 과거, 이것이 요한이 말하는 태초를 말합니다. 직선적인 개념이 아닌 시간을 말합니다. 말씀이 계시니라, 이 말은 존재의 미완료 과거형입니다. 그래서 그는 태초에 계셨고 계속적으로 계셨다는 말입니다. 이는 태초에 말씀이 나셨는 일이 아니라 말씀이 계셨고 바로 말씀이라는 사실입니다.
왜 하나님의 아들을 말씀이라고 부르셨을까? 우리에게는 그가 성부의 비밀을 계시하시기 때문이라, 하나님 아버지의 비밀을 계시하시기 때문이라고 하였고, 깔뱅은 그가 성부의 영원한 뜻이기 때문이라고 말했습니다. 이 말씀은 인격적인 말씀이고 즉 하나님이신 것입니다. 하나님의 말씀이라고 할 때 히브리인들에게는 하나님의 인격을 뜻했고 헬라 사람들에게는 만물을 통치하시는 합리적인 정신이라고 알았습니다. 여기에 로고스는 이성을 나타내기도 하고 단어를 나타내기도 합니다. 그래서 이 하나님 앞에 이성을 가지고 성경을 읽어야 될 뿐 아니라 단어를 제대로 잘 알고 잘 살펴서 그리고 단어의 의미를 깊이 알아서 성경을 읽으면 은혜가 되고 어긋나지 않는다는 말입니다. 이 말씀이 곧 하나님이시라 그랬습니다. 오늘 이 말씀을 오늘 이후에 여러분의 신비에 새기시고 이 성경 말씀과 함께 성령의 삶이 되기를 바라면서 트럼프가 우리는 하나님을 잊지 않을 것입니다고 했듯이 우리는 하나님 말씀 잊지 않기를 원합니다. 그리고 다시 오늘 말씀으로 성령님의 도우심으로 온 마음을 다하여 결단하고 살아가는 저와 여러분이 되시기를 축복합니다. 전성을 향해 가는 성도들아, 앞길의 장애를 두려 말아라. 성령이 너를 인도하시리니 왜 지체를 하고 있느냐. 앞으로 전성을 향해 나가세. 전성문만 바라고 나가세. 모든 천사 너희를 영접하러 문 앞에 기다려 서 있네. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 그 크신 은혜와 독생성자를 이 땅에 보내주신 하나님 아버지의 그 무한하신 사랑과 성령님의 감동, 감화, 위로, 충만 교제 인도하신 은혜가 다시 말씀으로, 생명의 말씀으로, 이 거룩한 말씀으로 우리 인생의 잣대를 삼고 믿음으로 살아가려고 하는 오늘 예배드린 모든 성도들 위해, 자녀손들 위해 지금으로부터 그 은혜가 영원토록 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘.